सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब वर्गे दोस्तों। मैं सुरेंद्र मचक्की तुहाडा स्वागत करता हाँ सुरेंद्र मचक्की लाइव परदा परत दे विच। दोस्तों, अज तो पंजाब दे विच झोने की लुआई शुरू हो गई और झोने की लुआई शुरू होने के नाल ही पंजाब दे विच खेती मजदूरों का जिहड़ा संकट आ पिछले कई दिनों तो उभर के सामने आ रहा, होर उभर के सामने आना शुरू हो गया पंजाब दे विच। क्योंकि झोनिਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ सीजन है ये साडे सौनी का मुख्य सीजन है और झोने की प्रमुख फसल होने करके ਇਹਦੀ ਬਿਜਾਤ ਲਈ बड़ा सीमित समा ਹੁੰਦਾ और करोना वायरस करके मुल्क भर में जी तालाबंदी लगी है, पंजाब दे विच भी तालाबंदी है कारण जी प्रवासी लेबर है वो अपने पितरी राज्यां विच परत गई सी और ये करके उद्योग खेत्र के वांग ही खेती खेत्र के विच भी प्रवासी मजदूरों की घाट करके जिहड़ा एक लेबर का संकट उभर के सामने आना शुरू होया और इस संकट ने जिहड़ा साडा पेंडू समाजिक ढांचा है जिहदे विच किसानी एक वड्डी धिर है और खेती ते निर्भर वख-वख जिहड़े समाजिक धंधे ने भाईचारे ने वो पिंडां विच मौजूद ने और इहदे च वड्डी गिणती खेती मजदूरां दी है और खेती मजदूर ते किसानी दी जिहड़ी अपनी सांझ है कई विरोधताइयां होने के बावजूद भी बड़ी पक्की सांझ समझी जाती है। अक्सर जिहड़ा साडे समाजिक ताने बाने दे रौह रीतां विच भी इहदा जिक्र आउंदा है। संत राम उदासी ने भी किसी एक गीत विच कहा सी, किसी एक गीत दे विच सीरी दे गल जट दे रोण दी गल कही सी। साफ है कि किसानी दे दुख सुख जिहड़े मजदूरां नाल सांझे ने, पर फिर भी क्योंकि जिहड़ा इस तालाबंदी कारण जिहड़ा संकट उभरिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कई तरह के जिहड़ा संकट ने खेती संकट के नाल नाल समाजिक ढांचे विच भी संकट खड़े करने शुरू कर दिते हैं और क्योंकि शुरू कर दिते हैं और ये जिहड़ा मुख कन्फ्लैक्ट बन के सामने उभर आ रहा वो उभरिया झोने की लुआई का रेट। हालांकि हर साल ही झोने की लुआई रेट बारे रौला रप्पा पैंदा रहा पर इस बारे काफ़ी उभर के सामने आया। ये जिहड़े धने किसान ने ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ किसान ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਪਿੰਡ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਕਿਹਾ कि जिहड़ा भी इहदी उलंघना करेगा जे इस रेट तो वध कोई रेट दे के झोने की लुआई लवाएगा तो उस किसान नूं 25 ਤੋਂ 30 हज़ार जिहड़ा जुर्माना किया जाएगा और जिहड़े पिंड दे मजदूर ने उन्हां नूं ना तां बाहर अपने लेबर धंधे वास्ते जाण दी इजाज़त दी जाएगी और वो जो रेट तय कीते ने उसे तय रेट के उत्ते ही झोने की लुआई करनी पवेगी, नहीं ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਆਈ ਹੈ, ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੇਤਨਾ ਵਧੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੇਤਨਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਬਕਾਇਦਾ किसानां वांग इहदी अनाउंसमेंट की कि इस रेट तो घट जे कोई मजदूर झोने की लुआई करेगा तो वह जिहड़ा खेत मजदूर भाईचारा बाईकाट करेगा। दोवें पासियां दे जदों संबंध बिगड़ने शुरू हो गए तो ये कुछ जथेबंदियां वल्लों जिहड़ा सुचेत पद्धर से दखलअंदाजी भी की गई और बहुते थावां ते मामला सुलझ गया बहुत सुलझ गया क्योंकि कानूनी पक्ष तो भी किसी भी पंचायत नूं जां दूजे पासे खेत मजदूरां नूं कोई भी रेट अपने पद्धर उत्ते तय करन दा कोई अख्तियार नहीं है।
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਵੇਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਸਿੱਖਾਵੇਂ ਸਬੰਧਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ 27 ਲੱਖ ਹੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਧਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ 7 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਖਿੱਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਿਥਿਆ। ਔਰ ਇਹਦੇ 7 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਨਰਮਾ, ਕਪਾਹ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਾਲਾਂ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਗੈਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ। ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਛੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸੀਮਤਾਈਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਚੇਚੀ ਪਹਿਲ ਕਰਕੇ ਐਤਕੀ ਆਪ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਯੋਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸਾਨੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦਾ ਰੋਲ ਵਧਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਯਤਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੇਬਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕੁਛ ਫਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟ ਨਾਲੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮੰਗੇ। ਕਿਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 7000 ਰੇਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 4500 5000 ਦੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2500 3000 ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੁਝ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ 3200 ਕਿਤੇ 3400 ਇਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸ ਰੇਟ 'ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ 'ਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿਰਪੱਖ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫੇੜ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਬਹੁਤੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੰਖਾਵੇਂ ਬਣੇ। ਰੇਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਰੇਟ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਖਾਵਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਕੀਕੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਪੇਂਡੂ ਸਮਾਜਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦਫੇੜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ,
ਦੋਹੇ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ।